کی کیا حیثیت ہے. یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, نام نوٹ کر لو میرے نوجوانوں. اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں سرچ کر لینا. یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے عظیم صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا, ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا, ان کا بدن بہت ہیوی تھا, ان کی باڈی بہت ہیوی تھی. جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا, جنازہ بڑا ہلکا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے, ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم, اے میرے صحابہ, سعد بن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے, فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے. ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. 70,000. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو خود بھی بیان کر کے چلا, صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا. سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے. ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش. ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء, ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. آسمان والے خوش ہو گئے, بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے, بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے. اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے, ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے, کیا بات؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, تمہارے ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. قبر نے ان کو دبوچ لیا, قبر نے ان کو پکڑ لیا, اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتن, اے میرے صحابہ, قبر سب کو دبوچتی ہے, قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ, اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے, مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی, قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا, مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ. مجھے بھی دبوچے گی, آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں, دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہوئے کبھی قبر سے, قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کرو. آج حالات یہ ہو چکے ہیں, مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں, اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ
ड्रीम 11 पर जुआ खेल करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि IPL में सट्टा लगा करके पैसा कमा ले, वो चाहता है कि ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, मेटा ओजोन नाम की कोई कंपनी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी के नाम की कोई कंपनी आ जाए और बैठे बिठाए पैसा लगा करके बैठे बिठाए रातों रात अमीर बन जाए। मेरे नौजवानों, अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत कर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ, बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने, और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है, लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल है। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, 4 व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत के बड़ा ब्रांड। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथ। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी, आज जिनके यहाँ शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते हैं। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे, जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी, और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने ये सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो, बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत रास्ते हैं, ये सूद का धंधा न करो, ये ब्याज का धंधा न करो, ये हराम के रास्ते न अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याजखोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब। मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पर दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया दें। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर, और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी भी मैंने ले ली। अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पर दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज। बिल्कुल क्लियर समझो। जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं, हैवी डिपॉजिट पर देते हैं।
फजीलत शेख हजरत मौलाना मनीरुद्दीन साहब बंगाल डेरपुटिया साहब अपने क्यामगाह से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में बैठ के तशरीफ फरमा होंगे। मेरी माओ और बहनों से गुजारिश है कि अभी घर न जाएं, जिसके इंतजार में आप बैठी हुई थी और बस चंद लम्हे में स्टेज में तशरीफ फरमा होंगे। मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर हो। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम 1 लाख रुपया दे। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया, आप रह रहे मेरे घर में, जितने दिन तक आपकी मर्जी आप मेरे घर में रह रहे, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, ये सूद की एक शक्ल है, बिल्कुल क्लियर इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे तो ये ब्याज है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने सूद ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सूद और ब्याज का लेन देन अगर कोई बंद नहीं करता है तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और हाकिम की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिर्रिबा सबउ व सित्तूना बाबन, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से शादी कर ले, अपनी सगी माँ से निकाह कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना करना ये सबसे हल्का दर्जा है सूद और ब्याज का। मेरे प्यारे साथियों, आज धड़ल्ले से मुसलमान सूद खा रहा है। इस सूद की लानत से मेरे प्यारे साथियों अपने घर को बचा लो। और याद रखो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदका, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला मुस्तजाब दावत थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा ऐ साद बिन वक्कास क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा मा रफ़अतु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहां से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे ऊपर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीज है वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वह हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वो मतअमू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से?
ہمارے یہاں حرام کمائی کا ایک طریقہ اور رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ لی، دوسرے کا کھیت ہڑپ لیا، عدالت تک معاملہ گیا، انہوں نے وکیلوں کو رشوت دے کر کے، پولیس والوں کو رشوت دے کر کے اپنے حق پہ اپنے زیور میں فیصلہ کرا. کان کھول کر کے سن لو، رشوت کے ذریعے کسی کا حق کھانے والا وہ بھی حرام خور ہے. اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور اپنے معاملے کو حاکم کے پاس نہ لے کے جایا کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر کے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس اپنے معاملے کو نہ لے کے جایا کرو. اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ مسئلہ لے کر کے آتے تھے. آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر کے آئے اور ایک آدمی بہت چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہو، اور میں اس کے حق میں، اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں. دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اور ایک انسان کی بات میں بڑی چکنی چپڑی بات ہے، بڑا لہن ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اگر میں ایسا کرتا ہوں، کیا اعلان کرنا ہے چاہیے. یہ اسٹیج پر کوئی بچی دیکھیے سامنے ہے، رو رہی ہے، اور پیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے. جن بھائی کی بچی ہو، اس کی جو بھی ماں ہے یا باپ اس جلسے میں آئے وہ لے جائے. بچی بہت پریشان ہے، 2 گھنٹے سے رو رہی ہے. اسٹیج پر موجود ہے، ماں اور باپ جو بھی ہوں گے یہاں آ کے لے جائیں اس کو. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے میرے پیارے صاحب کہ چکنی چپڑی بات کرنے والے کی بات سن کر کے اگر میں نے اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا، اور وہ اس کی زمین نہیں تھی، اس کا مال نہیں تھا، غلط فیصلہ میں نے اگر کر دیا، میں انسان ہوں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر میں نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو زمین دے رہا ہوں. انما اقطع له قطعا من النار، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. وہ لوگوں، دوسرے کی زمین، دوسرے کا کھیت، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ رہے ہو، دنیا میں اس حق کو دے دو، دنیا میں اس کا حق دے دو، ورنہ جہنم کا ٹکڑا لینا پڑے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے. اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پیارے صاحب. اس لیے حرام کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، یہ جوا کی بھی بہت ساری شکلیں چل رہی ہیں. اور ابھی تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ قبرستان تک میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں. قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، مردوں کے دفنانے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں. دل اتنا مجبور ہو چکا ہے. جوا کھیلنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، شراب پینے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، نشہ کرنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھ، نیتیش کمار جی شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ کے علاقے کی پولیس شراب پر بین لگائے یا نہ لگائے، محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے شراب پر بین لگا چکے ہیں. میرا رب قرآن میں لگا چکا ہے، اور اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب اور جوا گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. جہاں شراب آئے گی، جہاں جوا آئے گا، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے. کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں آج، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے اور اس جوئے کی وجہ سے. بھارت سرکار کا ڈاٹا بتا رہا ہے، بھارت
सरकार की, और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज़ इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अकड़ियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है, तो गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप इस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। और एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, ज़िनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई है कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। वो लोगों याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी ज़िना के वाक़यात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। वो लोगों याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा, ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा, जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा। मालिक यौमिद्दीन, मैंने उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं, क्राइम रुकने वाले नहीं। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइस बिन मालिक अस्लमी, और वो आकर के कहता है, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैंने ज़िना किया है, अल्लाह के नबी मुझे पता है ज़िनाकार की सजा सजाए मौत है, अल्लाह के नबी मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाप कर दीजिए। नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा जाओ पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा जरा
ان کے منہ کے پاس جا کے ذرا سون کے دیکھو کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں, کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. صحابہ نے سون کے دیکھا, کہا اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں ہے. آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگایا, دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے, دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. صحابہ نے رپورٹ دی, ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے. جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا, اللہ کے نبی نے دیکھا ابھی یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے میں نے زنا کیا ہے, اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے, کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا, آدھا گھر ان کا زمین میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. جب پتھروں سے مارا جانے لگا, صحابی کو جب مارا جانے لگا, سزائے موت جب دی جانے لگی, تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے, تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب, انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی. میرے بھائیوں, یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ زنا نہیں رکنے والا ہے, یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا. اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو, اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو. آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے, میرے باپ نے کہا ہے, وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے, میرے قرآن نے کہا ہے, میرے نبی نے کہا ہے. اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی, وہ ہماری بیٹی اور بہنیں میرے پیارے ساتھیوں تب پیدا ہوگی جب آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے, اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کریں گے. ایک عورت آتی اللہ کے نبی کے پاس, اس عورت نے بھی آ کر کے کہا اللہ کے نبی انی حسبت زنا, میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کیجیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا تمائز بن مالک اسلمی نے, یہ غامدیہ عورت تھی, یہ بھی آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے. اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے, میں پریگننٹ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی. آپ نے کہا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, جا بچہ جنم لے لے, جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا. 9 مہینے گزر گئے, بچہ جنم لیتا ہے, بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے, اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے کہا جا, ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا, ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے, جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا. اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے اس عورت کو. 2 سال کے بعد وہ آتی ہے جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے, بچہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے, روٹی کھانے لگا ہے, اب تو مجھے پاک کر دیجیے. اس عورت کے لیے اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھدواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے. اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے, اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا محسن یا خالد, اے خالد خبردار, اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له. اے خالد, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول کر لیتا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم آج اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. اور
اور میرے عزیزوں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ مدرسہ مفتاح العلوم جیسے مدرسے یا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بچیوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں، یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے بھائیوں. ان بنیادوں کو سینچنا، ان کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو ضرور قائم رکھیے اور اپنے بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی حرام کمائی سے، ہر قسم کی بری عادت اور لت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.